जय श्री जगन्नाथ भाई। मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करियो जे हम राष्ट्र सेशन को आरंभ करियो। आज आमे द्वादश भाव माने भाव एक रु आरंभ करी भाव 12 पर्यंत प्रत्येक हाउस रो गोटे ओभरव्यू स्टडी नबा। एटा गोटे सेपरेट प्लेलिस्ट रहबा। आज आमे प्रथमे स्टार्ट करबा 8th हाउस रो। 8th हाउस रो आज आमे स्टार्ट करियो। जति भी हाउस अछि सब हाउस भितरु मते मोर स्पेशल फेवरेट होची 8th हाउस। समस्त ताको दुस्थान कहती। सर्वप्रथम आम जानी नबा जे कौन कौन तार कारक तत्व। 8th हाउस माने पातालपुर माने जहाँ देखा जाए ना, माटी तले जहाँ प्रेजेंट अछि। सेकंड रे हिडन थिंग्स, तृतीय रे गुप्त विद्या, चतुर्थ रे तंत्र ओकल्ट, पंचम रे आयु, षष्ठ रे अन्यर पैसा, सप्तम रे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जहाँ तुम्हें उत्तराधिकारी सत्वर पाओ, सप्तम रे अन्यर पैसा अर्नड इनकम जहाँ तुम्हें इनकम करना, अष्टम रे इंटेंस इमोशन, नवम रे जहाँ माटी तले अछि जेमति रहला पेट्रोल कोयला डीजेल जहाँ माटी तले उत्पादित होउछि खनिज पदार्थ, 10 रे जहाँ लुचि रहिछि, 11 रे गुप्त शक्ति, 12 रे दुख पीड़ा, 13 रे सडन इवेंट्स लाइफ रो सडन इवेंट्स। 8th हाउस को कालपुरुष कुंडली रे केतु भी रूल करंती। तेणु 8th हाउस कहे जोगुड़ा देखी हबनी केवल अनुभव करी हब सेही जिंस सेही इमोशन गुड़ा भी 8th हाउस रु आसे। 15 नंबर रे इंटेंशन, तमर इंटेंशन पॉजिटिव कि नेगेटिव। आ गोटे 16 रे बहुत इंपोर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन रे केते तमे परिवर्तित ही चलिछ। आउ इंजीनियरिंग भी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी आमे जो एस्ट्रोलॉजी पढुछु सेटा 8th हाउस रे डोमेन। रिसर्च एंड पूर्वज मानकर प्रॉपर्टी, सडन किछि गोटे जीवन रे घटिबा, क्रोनिक डिजीज जे बहुत दिन धरि चलिबो, एक्सीडेंट, निज दोष पर्सनल फॉल्ट, ससुर घर संपत्ति, डिप्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स, एडिक्शन। कहबो कोले 8th हाउस गोटे एमिति हाउस जो हाउस भीतर मनुष्य किछि सुनिया को चाहेनी। कार एक्सीडेंट हो जिबा कि चली जिबा कि मर जिबा एगुडा को मनुष्य सुनिया को चाहे। स्त्री रो सौभाग्य भी, ताको छिद्र भी कुआ जाए 8th हाउस को, रंध्र छिद्र पुओ भी कई जन कहती। अपमान, हार, क्लेश, बदनामी, विघ्न, असुचि, मनुष्य बॉडी रो जेनिटल्स पार्ट सेक्स ऑर्गन जोड़ा, लॉन्जिविटी आयुष, गुप्त विद्या, अनिश्चितता कौन केतल हो कि तार ठीक ठिकाना नहीं। तापरे 8th हाउस रो प्रोक्रास्टिनेशन भी देखा जाए। जतिक क्रिमिनल लॉ ऑपरेट करूची सेगुडा भी 8th हाउस रो देखा जाए। इन्वेस्टिगेशन भी 8th हाउस रो देखा जाए। आत्मचिंतन भी 8th हाउस रो देखा जाए। तो एमती बहुत सारा अछि, कहले सरीबनी एते सारा कारक तत्व अछि 8th हाउस रो। तेबे जदि कौनसी लोकर लग्न लॉर्ड 8th हाउस को गला ताले महर्षि पराशर कहंती जे से व्यभिचारी ही जो, क्रोधी हो, चिड़चिड़ा हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, जुआरी हो, धर्म विरोधी हो, परस्त्री गमनकारी हो, किसी क्वालिटी ता भीतर रहइबो। एटा महर्षि पराशरंकर बहुत पराशर शास्त्र रे अछि।
ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ଏଇଟ୍ ହାଉସ ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ହାଉସ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବୃହତ ପରାଶର ହୋରା ଶାସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ବୃହତ ପରାଶର ହୋରା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ କୋଟ କରିବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କୋଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, କାରଣ ସେଇଥିରୁ ଆମର ପରାଶରୀ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, କୌଣସି ହାଉସ ଭଲ ନୁହଁ, କୌଣସି ହାଉସ ଖରାପ ନୁହଁ। ତାର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଅଛି କି କାହିଁକି ସେ ହାଉସ ଟାକୁ ସେମିତି ଡିଫାଇନ ହେଇଛି। ତାର କାରକ ତତ୍ଵ କଣ? ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ଖରାପ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ଖରାପ, ହେଲେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ଖରାପ ନୁହଁ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂତ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ପରାଶରୀ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ମନେ ରଖିବେ, କିଏ କୋଉଠିକି ଗଲା ସେଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠିକି ଯାଇକି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ନିଜ ଘରଠୁ କେତେ ବାଟ ଗଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତମେ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ ଦେଖିପାରିବ, ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ ଦଶା ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଦବା ଯେ ଲଗ୍ନ ଲର୍ଡ ଏଇଠି କୁ ଗଲେ ମହର୍ଷି ପରାଶର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବେବିଚାରୀ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଉସ ର ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ପଜିଟିଭ ଏଇଟ୍ ହାଉସ କୁ ପଜିଟିଭ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ଖରାପ କଣ ପାଇଁ ହବ? କେତେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଠି ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ଥାଇକି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସେନି। କେତେ କୁଣ୍ଡଳୀ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବ ଯୋଉଠି ଗ୍ରହ ନିଚ ଥାଇକି ବହୁତ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ଗ୍ରହ ନିଚ ଥାଇକି ଅକାରକ ଥାଇକି ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହରେ ଥାଇକି 6 8 12 ଥାଇକି ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ସେ ଲୋକ ପାଇଥିବ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେବଳ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହିଁ ଯେ ଡିଫାଇନ କରିଦବ ସଂସାରକୁ ପୁରା as it is accurately କହିଦବ, that is not the case। ଚାରିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତୁମେ ଯୋଉ ଆସିଛ, ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମେ କଣ ନେଇକିନା ଆସିଛ। ତୁମେ କୋଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତୁମେ କୋଉ ବାସ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତୁମର କୁଣ୍ଡଲି କଣ। ଯୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଆରବପତିର ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସେ ଏରିଆରେ କଣ ଆଉ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବେ? ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବେ? ତାହେଲେ ଇଏ ଆରବପତି ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ବାଲା ଲୋକର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ତ ଭଲ କାମ କରିଥିବ ବୋଲି ତାକୁ ଆରବପତିର ଜନ୍ମଟା ମିଳିଲା, ଘରେ ଜନ୍ମଟା ମିଳିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲାବେଳେ। ଏଇଟ୍ ହାଉସ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ, ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଆସେ। ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଆସେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଇଏ ବ୍ୟୟ କରେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇଟ୍ ହାଉସ ବ୍ୟୟ କରିବାରୁ ଭାଗ୍ୟର ବ୍ୟୟସ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ଏଇଟ୍ ହାଉସକୁ ଖରାପ ମନାଯାଏ। କାରଣ ମଣିଷ କିଛି ପାଉ ଚାहे ନ ପାଉ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଫଳେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଟା କହେ। ହେଲେ କର୍ମରୁ ଏଇଟ୍ ହାଉସ କଣ?
କର୍ମ ଘର ଯୋଉ 10th ହାଉସ ରୁ 8th ହାଉସ କଣ ନା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ କର୍ମ କରିବ ସେଇ ପରିମାଣରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ଟା ପୂରିତ ହେବ। 8th ହାଉସ କର୍ମର ଲାଭ। କର୍ମରୁ ତ କେତେ ତମେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଲାଭ ପାଇବ ସେଇଟା 8th ହାଉସ ଡିଫାଇନ କରେ। ଆୟରୁ ଯୋଉଟା ତମର ଲାଭସରୁ ଲାଭେଶରୁ 8th ହାଉସ କେତେ ବାଟରେ ଆସୁଛି ନା 10th ହାଉସ ରେ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କି ତୁମେ 8th ହାଉସ କେତେ ମାଇନେ ରଖୁଛି। 12th ହାଉସ ରୁ ତମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଭାଗ୍ୟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି 8th ହାଉସ। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି 8th ହାଉସ। ତମ ଧନ ପାଇଁ 7th ହାଉସ। ତମ ପରାକ୍ରମ ପାଇଁ 6th ହାଉସ। ତୃତୀୟ ଘର ପାଇଁ 6th ହାଉସ। ତୁମ ଘର ପାଇଁ 5th ହାଉସ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ 4th ହାଉସ। ତୁମ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଘର ପାଇଁ 3rd ହାଉସ। ତୁମ ପାର୍ଟନର ପାଇଁ 2nd ହାଉସ। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଏଇଟା ଏଠିକି ଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡବଡି ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଅଛି। ହେଲେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରାଯିବ କେମିତି? ଏ ଯେତେଟା ହାଉସ ହଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ କେବଳ ଲଗ୍ନକୁ ପରିପୂରିତ କରିବା ପାଇଁ। ଘର ଆମେ କରୁଛେ, ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ ବି ରଖୁଛେ, ରୋଷେଇ ଘର ବି ରଖୁଛେ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ତମେ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦବ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ କୁ କଲା ବେଳେ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭାବିଲା ବେଳେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ରିଲେଟେଡ ଡିସ୍କସନ କଲା ବେଳେ ତୁମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ତ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଛି ତ ତ ଏଇ 8th ହାଉସ ର ଫଳାଫଳର ଅଧ୍ୟାୟ ବୃହତ ପରାଶର ହୋରାଶାସ୍ତ୍ରର 20 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଯୋଉମାନେ ପଢିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ରିମେମ୍ବର କରିଦେଇଛି। ସେଠି ମହର୍ଷି ପରାଶର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମୈତ୍ରେୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲା, ଅଷ୍ଟମେଷ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଣିଷକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ କୋଉଟା 1 4 7 10 ରେ ରହିଲା ମଣିଷକୁ କଣ କରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରେ। ଯଦି ପଣ ଫରରେ ରହିଲା 2 5 8 11 ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେ ମଧ୍ୟାୟୁ କରେ। ଆପୋକ୍ଲିମ ରେ ରହିଲା ଆପୋକ୍ଲିମ କଣ ନା 3 6 ସରି 1 4 7 10 ଗଲା 2 5 ଗଲା ତାପରେ 3 6 9 12 ସେ ବୁଝିବେ 1 4 7 10 1 ରେ ଗୋଟେ ଆଡ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 2 4 ରେ ଗୋଟେ ଆଡ କରିଦେଲେ 5 7 ରେ ଗୋଟେ ଆଡ କରିଦେଲେ 8 ଆଉ 10 ରେ ଗୋଟେ ଆଡ କରିଦେଲେ 11 ସେଇଟା ହେଲା ପଣଫର। ଆପୋକ୍ଲିମ କଣ ନା 3 6 9 12 ତାହେଲେ ସେଟା ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ କରେ।
ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଷ ବହୁତ ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟମରେ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷକୁ ଅଳ୍ପାୟୁ କରିଦିଏ। ଏଇଠି ମହର୍ଷି ପରାଶର କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅଷ୍ଟମେଷ ତୁମର ଆୟୁକୁ ଡିଫାଇନ କରିବ। ଅଷ୍ଟମେଷ ଯଦି ତୁମର ଆୟୁକୁ ଡିଫାଇନ କରିବ, ସିଏ ଯଦି ବହୁତ ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ତୁମର ଆୟୁକୁ ସେ ଖରାପ କରିବ। ଯଦି କେବଳ ଅଷ୍ଟମେଷ ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ ଆୟୁକୁ ଖରାପ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଯେତିକି ସବୁ ଘର ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଖରାପ କରିବନି? ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଅଷ୍ଟମେଶ୍ୱର ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ଆୟୁ ଭାବର ପଦ୍ଧତି, ଯେତେବେଳେ ଆୟୁ ଡିଫାଇନ ହବ କୋଉ ପ୍ଲାନେଟ ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ, ଯାହାଠୁ ଆମେ କାଳ ବା ସମୟ ଡିଫାଇନ କରୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଆୟୁର କଥା ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ କଲା ବେଳେ, ଆୟୁର କଥା ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ କଲା ବେଳେ ତୁମେ ଯଦି କେବଳ ଅଷ୍ଟମେଷକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଫସିଯିବ। ଏଇଠି ମହର୍ଷି ପରାଶର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ବି ଆୟୁ ବିଷୟରେ ଡିଫାଇନ ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ ନବ। ତେଣୁ କେବଳ ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ବନେଇକି ମହର୍ଷି ପରାଶର ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟସ ର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମହର୍ଷି ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମେଷରୁ ତମେ ବୁଝିଯିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏମିତି ହବ କି ସେମିତି ହବ, ପୁଣି ଯୋଉଟା ତୁମେ ଅଷ୍ଟମେଷରୁ ଡିସାଇଡ କରିବ ସେଇଟା ପୁଣି ତୁମେ ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ କରିବ। ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପାୟୁ ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମହର୍ଷି ପରାଶରଙ୍କ କଥା ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ସୂତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଆରାମସେ ତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ବହିରେ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି। ମହର୍ଷି ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ବା ଲଗ୍ନରେ ଅଛି, ବଳ ରହିତ ଅଛି, ତାହେଲେ 20 ରୁ 32 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଷ ନିଚରେ ଅଛି, ଅଷ୍ଟମେଷରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନେଶ ନିର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଜାତକ ଅଳ୍ପାୟୁ ହବ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଷ ସାଙ୍ଗରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମେଷ ଏକାଧିକ ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି ହବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି କଣ କହିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ପରାଶର, ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତ୍ରିକୋଣରେ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ 6-8 ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମେଷ ନିଚ ରାଶିରେ ହେଇ ଲଗ୍ନରେ ରହିଗଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ଯୋଗ। ପଞ୍ଚମରେ ପାପ ଗ୍ରହ, ଅଷ୍ଟମେଷ ପାପ ଯୁକ୍ତ ତଥା ଅଷ୍ଟମରେ ପାପ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ବି ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ପାପ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆୟୁର ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗ୍ରହର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପରେ ତମେ ଯଦି ଛାଡିକି କୌଣସି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବାକୁ ଯାଅ, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମହର୍ଷି ପରାଶର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଯୋଗ, ଯଦି ଲଗ୍ନେଶ ନିଜ ରାଶିରେ ବା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲାଭରେ, ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ଲୋକ। ଲଗ୍ନେଶ ଯଦି ବହୁତ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ତ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ
ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଧନବାନ ହେଇକି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଫଳ ବିଷୟରେ ବୃହତ ପରାଶର ହୋରା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କିଛି ଆଇଡିଆ, ବେସିକ ଆଇଡିଆ ନେଲେ, ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର। କୌଣସି ଜିନିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଦବ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଉଠେଇକି କହିବ କି ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ହେଇଥିବ, ସେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ହେଇଥିବ, ସେମିତି ହେଲେ ସେମିତି ହେଇଥିବ, ସେମିତି ହେଲେ ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଲେ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ହବ, ତାହେଲେ ସେଠି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ଗୁରୁ କାହାର ଗୁରୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଚ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି କି? ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଚ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି? ନା ସବୁ ଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଚ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି? ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କୁଣ୍ଡଳୀଟା ଟୋଟାଲ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେବେ। କୌଣସି ସିଚୁଏସନ କହିବ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି, ଆରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଟିବାର ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ ଅଛି। ସେଇଟା ଯଦି କଟି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଏତେ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ରୁଲ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଟିବାର। ଖାଲି 1 4 8 12, 1 4 7 8 12ରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିକି ତମେ କହିଦବ ଏଇ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, ସେଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଯଦି ସେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୁଏ ତାର ଆନ୍ସର ଦବ, ନହେଲେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ମୂର୍ଖ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି, ଠିକ ଅଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଭଏଡ କରିବ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ କହିବନି କିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ତମେ ଯେତେ ପବନ କଲେ ବି ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଯଦି ନ ଘଟି, ସେ କହିବନି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କହିଥିଲା ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି, କି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଲା ମୋର ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି। ସେତେବେଳେ ବଦନାମ କିଏ ହେଲା? ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବଦନାମ ହେଲା ନା। ତମ ଯୋଗୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବଦନାମ ନ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ କଣ, ଅଷ୍ଟମ ଘରର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏବଂ ମହର୍ଷି ପରାଶର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟେକ୍ନିକ ତ ଆମେ ପରେ ହିଁ ପଢିବା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ଘରର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋକସ କରୁଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ଯାହା ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ସେ ସବୁତିକ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। କିଛି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ କରିବ, ଯେମିତି କି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବ, ସିଏ ବି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର, ଏଇଟା ଭାବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି, କାରଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରେ 8th ହାଉସ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 8th ହାଉସକୁ କହିଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଆଜିଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କେବେ ବି କୌଣସି ଘରକୁ ଖରାପ କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ରୋଷେଇ ଘର ବି ଦରକାର, ତମକୁ ଲାଟିନ ଘର ବି ଦରକାର। ହେଲେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ଲାଟିନ ଘର ହବନି, କି ଲାଟିନ ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘର ହବନି, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠି ହବା କଥା ସେଇଟା ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝ, ମହର୍ଷି ପରାଶର ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇଆ ବୁଝ। ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆମେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। ଆଗ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଯଦି ତୁମର ମାଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଏଇ କଥାଟା ବିରାମ ଦେବି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଶ ନୀଚ ହେଇଗଲା, ଭଲ କି ଖରାପ? ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଶ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଭଲ କି ଖରାପ? ତମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କହିଲି
କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ବସିନି, ଭାବୁଛ କଣ ଏତେ? କୁଣ୍ଡଳୀରେ 9ଟା ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି। 9ଟା ଗ୍ରହର ଆନାଲିସିସ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ତମେ ଭାବର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣ, ପ୍ଲାନେଟର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣ, ମହର୍ଷି ପରାଶର କଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣ, ନିଜର ପାଖ ଆଖର 10-15ଟା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ନିଜ ପାଖରେ ଆ ଉପରେ ପକେଇକି ରଖ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ଡେଲି ଡେଲି ବେସିସ ରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଜୀବନ ଘଟିଥିଲା ଦେଖ, ସେ ଦଶା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ବିଦ୍ୟା ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ। ହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ପଶିବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବେ ନା ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ବି ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ବେସିକ୍ସ ଗୁଡା ପଢୁଛେ, ଯୋଉଗୁଡା କି ଏତେ ଇଜିଲି କାହାର ମନେ ରହେ ନାହିଁ। 8th ଲର୍ଡ ଅପରେଟ କଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟର ହାନି ହୁଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଦ୍ୱାଦଶ ଘର। କିନ୍ତୁ 8th ଲର୍ଡ ଅପରେଟ କଲା ବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଢିବାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା ଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଢୁଛି, ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କରୁଛି, ସେଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଚୁଜ୍ କରେ କି କିଏ ତାକୁ ପଢିବ, କିଏ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଚୁଜ୍ କରେ ଆଜକୁ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ 5-6 ବର୍ଷ ନାହିଁ, 2015 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହି ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି, ବହି ଦୋକାନ ଯାଇକି ବହି କିଣୁଥିଲି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବହି ଗୁଡା ପଢିବାକୁ, ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବହି ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କିଣିଦବା। ତାକୁ ଆଣିଲି ଘରକୁ, ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ତାକୁ ବୋର ହେଇଗଲି, ଛାଡିଦେଲି। ହଁ କଣ ଏଗୁଡା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହ ପ୍ରହ ଇଏ କଣ, ଆପୋକ୍ଲିମ କଣ, କେନ୍ଦ୍ର କଣ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ ତାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାଏ। ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥିଲା, ମୋର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସହିତ ଟୋଟାଲ ନଥିଲା କିଛି ଦୂର ଦୂରକା ରିସ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି, ପରମା ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ସେଟା ପଢିପାରିବ, ନହେଲେ ତମେ ପଢିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଡୋମେନ, ଏଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପାଠ ଆମେ ଯୋଉଟା ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ ପଢୁଛେ, ସେଟାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ରୁଲ କରେ। ଯାହାର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ଥିବ, ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହବ? ବଢିଆ ହବ ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଜମା ଏମିତି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ତମେ ଶୁଣିବନି, ତମେ କହିବ ଆରେ କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ଥିଲେ କଣ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହେଇଯିବ? ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି, ମାର୍ସ, କେତୁ ଅଛି, ତାପରେ ଜୁପିଟର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଭ୍ୟାଲିଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗ୍ନ ସହିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣ ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଖାତା ବତା ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ବାହାର କରିପାରିବେ। ତୁଳା ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀ, ତୁଳା ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭେନସ ମାନେ ଶୁକ୍ର, କେତୁ, ରବି, ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁଳା ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର, କେତୁ, ରବି, ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ବକ୍ରି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାହୁ ମହାରାଜ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ରେ ବସିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ ରେ ବସିଲେ। ଶନି ମହାରାଜ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ ରେ ବସିଲେ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆପରେ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ତ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଭେରିଫାଇ କରି କହିବେ, ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମୁଁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ,
ଭୁଲିଯା, ସେ ଲୋକର କିଛି ଆନ୍ସର ଦେବନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ, ସେ ଲୋକକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ତମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଚାରୁଛି, ତାର କିଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନବଘରର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ୱିଥ ଲଗ୍ନ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ନହେଲେ ଦେବେନି। ତିନି ଚାରି ପ୍ଲାନେଟ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ନିଚରେ ବସି, କିଏ ଉଚ୍ଚରେ ବସି, କିଏ ସ୍ୱଗୃହୀ ହେଇଛି, କିଏ କୋଉ ଭାବର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବହନ କରୁଛି, କଣ କରୁଛି, ସେଟା ତମେ ଟୋଟାଲ କିଛି ଜାଣିନ। କଣ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ନବାଂଶରେ କଣ ଅଛି, ତମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଇଦବ? ଦେବନି କେବେ ସେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ। କାରଣ 12ଟା ହାଉସ ପରେ 12ଟା ହାଉସ ର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଅଛି, 12ଟା ହାଉସ ପରେ 12ଟା ଲଗ୍ନର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଅଛି, ପୁଣି 12ଟା ଲଗ୍ନର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପରେ 12ଟା ନବାଂଶ ଅଛି, ତାପରେ ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଜମା ତରତର ହୁଅ ନାହିଁ, ଆରାମ ସେ ପଢିଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପଢେଇବି, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10ଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପଢେଇବି, ସେ ଭିଡିଓ ପବ୍ଲିକ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ବାହାରୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହୁଇମିସ୍କାଲ କଥା କରେ। ମୁଁ ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବାସ୍ତବ କରେ। କାରଣ ହଜାର ହଜାର ଏପଟ ସେପଟ ବହି, ହଜାର ହଜାର କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଅତି ଗର୍ବ ହେଇଯିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଶହେ ଶହେ ବହି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ବୋଲି ବୁଝିଛି, ଯେ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କାମ କରୁନି, ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବହି ଗୁଡାକୁ ପଢିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ନେବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେମିତି ରହିଲା ଭାବାର୍ଥ ରତ୍ନାକର, ଭାବ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଇପାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଜେନେରାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଢନ୍ତୁନି, ଆଗ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଭାବର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତୁ। ସତୀଶ ନକ୍ଷତ୍ରର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ମୁଁ ପଢେଇଛି, ସେଗୁଡାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ନବାଂଶ ବି ପଢେଇଦେବି, ତାପରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପଢେଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି ଗପିବିନି। ତାପରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ବାହାର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେ ରେ ଏଇ କୁଣ୍ଡଲିରେ କଣ ହେଇପାରିବ, କଣ ଦଶା ଚାଲିଛି, କେମିତି କଣ ହେଇଛି, ଏଟା ଲାଇଭ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଚାଲିବ ପ୍ରତି ଡେ ବେସିସରେ। କାରଣ ଇଏ ବେକାରିଆ ଜିନିଷରେ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ ସେମିତି ହବ, ସେମିତି ହେଲେ ଏମିତି ହବ, ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ମେଷ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀ ବନା। ମେଷ ଲଗ୍ନର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର କୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରକୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ। ମଙ୍ଗଳକୁ 10th ହାଉସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଁ ରାହୁ 6th ହାଉସ, କେତୁ 12th ହାଉସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଁ ଲଗ୍ନରେ ଶନି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଁ 4th ହାଉସରେ ଜୁପିଟର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଁ 9th ହାଉସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁନ, ଚନ୍ଦ୍ର। ହୁଁ। ସବୁ 9ଟା ଗ୍ରହ ହେଇଗଲା କି? 9ଟା ଗ୍ରହ ହେଇଗଲା। ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ରହିବ ମଙ୍ଗଳକୁ ମିଶେଇକି ନା? ନା, 10th ହାଉସ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା ନା କହିଲି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଠିକ ହେଲା, 9ଟା ଗ୍ରହ ହେଇଗଲା ହୁଁ ତ? ହୁଁ ହୁଁ। ହୁଁ। ହଁ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ବୁଧରେ ରବି ଚାଲିଛି, କଣ ହବ ତାର? ବୁଧରେ ରବି। ବୁଧରେ ରବି ଭଲ ଚାଲିଥିବ। କାହିଁକି ଭଲ ଚାଲିବ? କାରଣ ମିତ୍ର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ବୁଧ ମିତ୍ର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ। ହଁ, ରବି ତ ଇଏ ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲା, ଇଏ ପାଇବ କି ପାଇବନି? ରବି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ନା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ରବିର? ହଁ, ରବିର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି।
ପାଇଯିବ ଭାଇ। କାହିଁ ପାଇବ? ରବି ନିଚ ହେଇଗଲା ନା ଭାଇ। ରବି ନିଶ୍ଚୟ ତ ହେଲା। ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲାନି ନା ଭାଇ ହୁଁ। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ କୁ। ହୁଁ। ନାଇଁ ସରି, ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି କହୁଛି। ଲଗ୍ନରେ କିଏ ଥିଲେ? ଶନି। ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ। ହଁ, ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ ଥିଲେ। ହୁଁ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତ ରହିଲା। ହୁଁ, ପାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଲେ ଏଇଟା ଠିକ, ଭଲ ଅଛି, ପାଇଯିବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବ ପାଇଯିବ। କାହିଁକି ପାଇଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଗ୍ରହ ନିଚ ଉଚ୍ଚରେ କିଛି ଏଠି ଗେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହୁଁ। ଗ୍ରହ ନିଚ ଉଚ୍ଚର ଗେମ୍ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଭଲସେ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଟା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ରହିବ। ମିନିଟରେ ଅଫ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ। ହଁ, ଯଦି ରବିଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ୟା ହୁଁ। ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା କାହିଁକି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବାସ୍ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ପାଇଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ପାଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।